گے اور آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اے خدا مجھے تو حکمت دے. کیا سیکھیں گے جی؟ اے خدا مجھے تو حکمت دے. آج ہم حکمت کے بارے میں سیکھیں گے. جس کی زندگی میں خدا کی حکمت آ جاتی ہے وہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ شرمندگی اس کو جو ہے وہ نہیں اٹھانی پڑتی. اگر بیٹی کو جو ہے وہ حکمت نہیں ملے گی، اس کی شادی ہو جائے تو اس کے سسرال والے کیا کہتے ہیں کہ اماں نے تو عقل ہی دیتی ہے. اور اگر کوئی بھی کام میں ہم کسی بھی شعبہ میں جو ہے وہ چلے جائیں تو ہمیں حکمت کی کیا ہے جی؟ ضرورت ہے. اگر یہ مستری نے اگر جو ہے وہ خدا کا گھر بنایا ہے، اگر وہ ٹیرا میرا بنا دے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں اتنی حکمت نے کتوں لے لی ہے. تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے حکمت کے بارے میں. آج میں ساتھ نکالیے دوسرا تواریخ اس کا پہلا باب اور اس کی جو ہے وہ 7ویں آیت سے لے کر آپ 10ویں آیت تک پڑھ دیجیے. دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب تواریخ ڈالا نہیں آپ؟ اچھا. دوسرا تواریخ اس کا پہلا باب 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک. اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے خدا سے کہا کہ تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا. اب اے خدا جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا وہ برقرار رہے، کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے. خدا ان کے پاک کلام کو بڑے سن جانے پر خدا ان کی حاضر کو تو سب بولے آمین. آمین. خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتے میرے عزیزو. آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ جو خدا ان کے لوگ ہیں خدا ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مانگ میں تجھے کیا دوں. تو آج خدا یسوع مسیح آپ سے بھی کیا جو ہے وہ یہی جملہ یہی جو ہے وہ کلام آپ سے کر رہے ہیں کہ مانگ میں تجھے کیا دوں. اور میرے عزیزو جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر آپ جو ہے وہ پہلے باب کی 10ویں آیت کو جو ہے وہ پڑھ دیجیے. سو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے. آمین. میرے عزیزو ہم خدا کا شکر ادا کرتے اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا کی حکمت جب کسی کے بدن کے اندر آتی ہے، وہ بیٹی ہو، بیٹا ہو، بچہ ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے سامنے کوئی ٹھہر جو ہے وہ نہیں سکتا. موسیٰ کے اندر خدا کی حکمت تھی، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکا. یشوع کے بدن کے اندر جو ہے وہ خدا کی حکمت تھی، وہ ٹھہر نہ سکا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو خدا نے اسے اپنی برکتوں سے بھرا اور اس کے سامنے بھی کوئی جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکا. اور جس کی زندگی میں خدا کا ترس اور رحم جاری ہوتا ہے، خدا کا پاک روح ان کی زندگیوں میں کیا کرتا ہے جی؟ کام کرتا ہے. جو 7ویں آیت پڑھی گئی ہے، 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں. میرے عزیزو ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے. اس کے سارے وعدے جو ہے وہ ہاں کے ساتھ ہیں. اگر ہم جو ہے اس کی اوپر والی آیتوں کو پڑھے تو سلیمان خدا کے بندہ نے 1000 جو ہے وہ قربانیاں گزرانی. کتنی گزرانی؟ 1000. کتنی گزرانی جی؟ 1000. یاد رکھیں جب تک جو ہے وہ قربانی نہیں دی جائے گی تب تک آگ جو ہے وہ نہیں آئے گی. ایلیا نے کیا دی؟ قربانی دی اور آسمان سے کیا آئی جی؟ آگ نازل آئی. اور خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے کہا کہ جو چیز تیرے دل کے قریب ہے تو اس کو کیا کر دے؟ کیا کر دے جی؟ اور جب اس نے قربان جو ہے وہ اس نے نیت کر لی اور اس نے جو ہے وہ چھری جب بکری قربان کرنے لگا تو خدا نے کہا کہ واقعی تو اسے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. جس سے ہمیں محبت ہو جائے، وہ جو ہے اگر وہ باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ ہم سے کوئی بھی چیز مانگے گا
ہم جو ہے وہ ہم اس چیز کو دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ اس سے کیا ہو گئی ہے؟ محبت ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ پیار ہو گیا۔ اور اسی طرح خدا کا بندہ ابراہیم نے سوچا کہ میں بھی خدا کا ہوں اور سب کچھ خدا کا ہے، اور کیا خوبصورت وہاں پر ہم نے اس بات کو سیکھا کہ وہ اپنے نوکروں کو کیا کہتا ہے ابراہیم کہ یہاں پر ٹھہرو، میں اور میرا بیٹا وہاں سے ہو کر آتے ہیں۔ حالانکہ پتہ تھا میں نے اپنے بیٹا کو کیا کرنا ہے؟ قربان کرنا ہے، لیکن خدا کی حکمت جو ہے وہ خدا کے بندہ کے ساتھ تھی، خدا کے بندہ کے اندر تھی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 جو قربانیاں ہیں وہ خدا کے بندہ سلیمان نے خدا کے نظر کی۔ کتنی کی نظر کی جی؟ 1000۔ اور جب اس نے یہ کام کیا اور یہ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ خداوند خدا اسی رات جو ہے اس کو دکھائی دے کر جو ہے وہ خداوند نے اسے دکھائی دیے اور اس سے کہا کہ مانگ میں تجھے کیا دوں۔ کیا کہا جی؟ مانگ میں تجھے کیا دوں۔ تو خدا کی شکر گزاری کرتے خدا کا بندہ داؤد جو ہے، خداوند خدا نے اس کو ایک پلان دیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک ہیکل بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا جی؟ ہیکل بناؤں۔ تو ایک نبی نے جو ہے وہ اس کے پاس، نبی سے وہ مشورہ کرتا ہے تو نبی اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو بنا لے۔ جب اس نے مشورہ دیا تو وہ نبی جو ہے خدا نے خواب کے ذریعہ سے اس کو یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، تو نے مجھ سے مشورہ نہیں لیا، تو نے خود سے جو ہے یہ کہہ دیا کہ بنا لے۔ پھر نبی جو ہے وہ داؤد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ تو یہ کام کرے، تیرا بیٹا سلیمان جو ہے وہ ہیکل کو بنائے گا۔ کیونکہ داؤد جو خدا کا بندہ تھا وہ جنگجو تھا اور اس کے جو ہے وہ ہاتھ خون و نودہ تھے، اس نے بڑی جو ہے وہ بڑی جنگیں جو ہے اس نے لڑی اور خدا نے اس کو کیا دیا جی؟ فتح دیا۔ اور میرے عزیزوں پھر سلیمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یعنی کہ خدا کا بندہ داؤد جو ہے ایک عورت کے ساتھ اس نے کیا کی؟ بدکاری کی، اور بدکاری کرنے کے بعد اس کے شوہر کو کیا کر دیا؟ قتل کروا دیا، اور اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ کیا کر لی؟ شادی کر لی، اور جو اس سے جو ہے وہ پیدا ہوا اس کے لیے اس نے 7 دن کا روزہ رکھا، روتا رہا، چلاتا رہا، لیکن خدا نے اس کی دعا کو جو ہے وہ نہ سنا، کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو میرا خدا میری نہ سنتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے اور پھر خدا نے اس کو جو ہے وہ اپنے بندہ کو سلیمان جیسا خدا نے سورما پرووائڈ کیا، اور یہ ایسا خدا کا سورما تھا جو خدا کے ڈر خوف میں زندگی بسر کرتا اور خدا سے ڈرتا رہتا۔ اور جب خداوند نے سے کہا کہ مانگ میں تجھے کیا دوں، تو اس نے کیا مانگا؟ کیا مانگا جی؟ اور آج ہماری اتنی بڑی لسٹ ہوتی ہے، ہم دعا میں بیٹھتے ہیں بلکہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اگر مشکل سے ٹائم مل جائے ہماری کیا لسٹ ہوتی ہے؟ خدا یہ بھی دے دے، 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 یسو دے ناتے آمین، تے جرا نہیں منگیا وہ بھی دے دے، یسو دے ناتے آمین۔ یعنی کہ اپنی ساری سناتے رہتے ہیں، تو خدا ان کہتے ہیں میرے کب سنے گا؟ جو خدا کے پلان، جو خدا کے ارادے ہیں، تو وہ کیسی ہماری زندگی میں جو ہے وہ پورے ہوں گے۔ آئے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، مثال نکالیے متی کی انجیل اور اس کا جو ہے وہ 6 باب اس کی 33ویں آیت۔ اسی حوالہ کو دوبارہ ہم پڑھیں گے، پہلے یہ پڑھ لیں۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ آمین۔ آئے ہم اس آیت مبارکہ کو میرے عزیزوں بلند آواز سے پڑھیں گے، میرا ساتھ دیجیے۔ بلکہ تم پہلے، 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 جو آپ کے ساتھ بیٹھے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں بلکہ تم پہلے، ایک دوسرے کو کہیے، بلکہ تم پہلے، بلند آواز سے کہیے، کیونکہ آپ کی آواز پوری دنیا کے اندر جانی ہے، تو آپ ڈیلے پڑے ہیں، تو جو ہے وہ جو میڈیا کے ذریعے سے خدا کے کلام کو سنیں گے وہ کہیں گے آپ کی ڈیلے پہ نہیں نہ سانوں کی دسنا ہے، اس لیے آپ بلند آواز سے بولیے
बल्कि तुम पहले उस उसकी बादशाही उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। तुमको मिल जाएंगी। मेरे चीजों यहाँ पर लिखा है, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की क्या करो जी? तलाश करो। खुदा के बंदा ने जो है वो क्या खुदा से अपील की कि ए मालिक, जो बनी इसराइल बड़ी कौम है, 12 कबीले हैं, इनको संभालना, इनका इंसाफ करना मेरे बस का काम नहीं है। मुझे अपनी हिकमत से भर दे, मुझे अपनी ब्लेसिंग अता कर, ताकि मैं इन लोगों का इंसाफ कर सकूं, मैं इन लोगों को जो है वो टीच कर सकूं। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से कोई जो है वो ठोकर खाए और आपके नाम की क्या हो जी? बदनामी हो। और यहाँ पर लिखा है, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। जब हम बादशाही की तलाश करेंगे, रास्तबाजी की तलाश करेंगे, जब हम उसके मुंतजर हो जाएंगे, और इंसाल जो है, इंसाल की किताब में लिखा है कि मुबारक वो है जो उसकी सुनता है और हर रोज उसके फाटकों पर उसका इंतजार करता है, उसके दरवाजों की चौकों पर ठहरा रहता है। जो जब आप इंतजार करेंगे, जब आप ठहरे रहेंगे, तो कलामे खुदा के अंदर लिखा है कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे कैसे रहो? फरोतनी से। तो आपका खुदा आपको कैसे सरफराज करेगा? वक्त पर क्या करेगा जी? सरफराज। और वो जो खुदा आपको सरफराज करेगा, उसकी सरफराजी जो है वो दुनिया देखेगी, लोगों की आंखें खुल जाएंगी। जिस कदर भी दुनिया के मुखालिफ लोग उसके सामने आ जाएंगे, उसको जो है वो हरा ना सकेंगे, क्योंकि यहोवा खुदा ने उसको क्या किया जी? खड़ा किया। पिछले दिनों की बात है, हम जो है कालबन कब की बात जब हम गए थे, ठीक, तो एक जगह पर हम जो है वो दुआ के लिए गए, और वहाँ पर एक बहन थी। जैसे ही हम दुआ करना शुरू हुए, तो उसके अंदर जो है वो चीज़ें आ गई। तो इस कदर खुदा ने अपनी पावर को जारी किया। और आपको पता है, कोई भी जंग करने के लिए तरीक़ेकार होते हैं। यूं नहीं के बस दुआ शुरू कर दी। तो सबसे पहले तरीका ये होता है, हिकमत के साथ जो है वो अपने घराना को, अपने बदनों को, और जो है वो यीशु के लहू में छिपाया जाता है। फिर दरवाजे के बाहर खुदा के फरिश्तों की जी हाँ ड्यूटी लगाई जाती है, पाखरू की बाड़ लगाई जाती है, ताकि वो भागने ना पाए। तो जैसे उसके अंदर जो है वो चीज़ें आई, और एक कह रहा है निकल जा, दूसरा कह रहा है आ जा। क्या हो रहा है? एक क्या कह रहा है, तो दूसरा क्या कह रहा है? तो जैसे ही मैं दुआ में झुका, तो खुदा ने कहा कि इनको पहले ये कहते मुतफिक तो हो जाए। क्या हो जाए? क्योंकि मेरे अज़ीज़ों कलाम खुदा के अंदर क्या लिखा है कि जब दो शख्स किसी बात के लिए क्या होते हैं? मुतफिक होते हैं, तब क्या होगा? खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। तो जब मैंने जो है उस जिसके अंदर चीज़ें थी, उसने मुझसे जो है ये सवाल किया कि मैं किदी सुना, ऐदी सुना या ऐदी सुना? ऐ कह रहे आ जा, ऐ कह रहे टुर जा। तो बड़ी हिकमत से खुदा अपने लोगों को क्या देता है? हिकमत अता करता है। तो जब फिर मैंने उनसे कहा कि एक दुआ करे, आप ये दुआ करें कि इसका इल्म टूटे, ताकि जादूगर सामने आए, और जब आमने सामने जो है वो आएगा, तब खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होगा। आप तस्वीरों से लड़ते रहते हैं, और जब आप घर में जाते हैं, जादूगर फिर आ जाता है, फिर वो चीज़ें बेचते हैं। तो खुदा की कुदरत ने ऐसे काम किया, जो है हीरा भी मेरे साथ थी, और ऐसे जो जब मैं बैठा था, तो यूं मेरे वो गले के करीब जो है वो आती, ऐसे बड़े गुस्से के साथ, क्योंकि उसके अंदर लश्कर था, बहुत बड़ा जिन था, और उनका घराना ने उनका जो घराना था, उन्होंने कहा है कि पास्टर साहब, ऐसे हमने खिदमत गुजारों को देखा है जिन्होंने जूतियां छोड़कर वहां से भागे हैं, और कहा है कि तुसी दुआ करो खुदा तुहाडे नाल है, ते वो गायब हो गए। लेकिन खुदा ने अपनी ऐसी कुदरत को जारी किया कि यूं वो जो है वो गले के पास आती, लेकिन वो छूने ना पाती। जब मैंने उससे कहा कि जा निकल जा, वो कहता जो दरवाजे के बाहर खुदा के फरिश्ते मुकर्रर हुए हैं, वो मुझे नहीं जाने देंगे जब तक तू यीशु के नाम से आर्डर नहीं करेगा। तो कहने का मकसद ये है, जब हिकमत इंसान की जिंदगी में होगी, तब खुदा का क्या होगा? जलाल जाहिर होगा। यहाँ पर लिखा है, बल्कि पहले तुम
बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की क्या करो जी, तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको क्या हो जाएंगी, मिल जाएगी। दरअसल जो बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करता है और जो उसका मुतलाशी रहता है, जो उसको ढूंढता रहता है, जो उसकी फिक्र में रहता है, उसे महबूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी? अगर हमें किसी से प्यार हो जाए, दुनिया के महबूबों को देख लीजिए, और जब तक उनका चाहने वाला उनको नहीं मिलता, उनको सुकून नहीं आता है। एंड दरकना तेज दुनिया ने मुंह पर जो है वो 12 बजे होते हैं। लेकिन इसी तरह यहाँ पर जो बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करता है, वो खुदा का महबूब होता है, वो खुदा का चाहने वाला होता है, और उसके साथ वादा किया गया है कि खुदा अपने महबूब को कैसे देता है, कैसे देता है। ये उनके साथ वादा नहीं किया गया जो 24 घंटे सोए रहते हैं, ऊपर से कहते हैं खुदावन आपने तो कहा क्या महबूब को नींद में दे देते हैं। खुदा उनसे कह रहा है कि महबूब तो बन जाओ, फिर मैं अपने वादा को क्या करूंगा, याद करूंगा। और यहाँ पर लिखा है बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की क्या करो जी, तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको क्या हो जाएंगी, मिल जाएगी। आपने देखा होगा ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर मगन हो चुके हैं, दुनिया के अंदर जो है वो खो चुके हैं, एक चीज जो है वो उनको मिलती है और दूसरी चीज जो है वो नहीं मिलती, सारी उम्र वो मेहनत करते रहते हैं और कुछ भी हाथ नहीं आता। खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने क्या कहा कि अगर इंसान अपनी यानी कि सारी दुनिया को हासिल करे, क्या करे, और अपनी जान का नुकसान उठाए, तो उसको क्या फायदा। अगर आप सब कुछ हासिल कर ले और आपकी जिंदगी जो है आप अपनी रूह को ना बचा सके और आप उस आग में जाए, तो आपका गाना, आपका बजाना, आपका कलाम सुनना, दाइये की निकालना, शुक्रगुजारियां करना, सब कुछ करना फजूल है, क्योंकि जाना आपने आग के अंदर है। इसलिए हमने बादशाही जो 1000 साल बादशाही है उसके अंदर जाना है। और कलामे खुदा के अंदर लिखा है, वहाँ पौलुस रसूल कहते हैं कि अब हमें आईने में कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, जब बादशाही के अंदर जाएंगे तो रूप देखेंगे। हालेलुया। जब बादशाही के अंदर जाएंगे तो आमने सामने बैठकर देखेंगे अपने मालिक को, लेकिन कैसे, जब उसको ढूंढेंगे, उसकी क्या करेंगे जी, तलाश करेंगे। और में सा निकालिए याकूब उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ दीजिए। इसके बाद 91 ज़बूर उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक, क्योंकि लाइट जाने वाली है। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको प्यासी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। आमीन। यहाँ पर हमने मेरे चीज़ों क्या सुना सीखा है, बताइए। जिसके पास हिकमत की कमी हो, जिसमें हिकमत की कमी हो उसने क्या करना है, खुदा से मांगे। तो जब मांगना है तो फिर दुआ में झुकना पड़ेगा, दुआ के बगैर तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर लिखा है लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो किससे मांगे, खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ क्या करता है, देता है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता, जब मैं मसीह यीशु में नहीं था तो हर काम के अंदर मुझे रिजेक्ट किया जाता, जहाँ भी जाता रिजेक्ट किया जाता। अगर बहन भाइयों में बैठा हूँ, इस कदर वो जो है खुदा ने उनको हिकमत से ब्लेस किया, मैं उनके दरमियान ना बैठता, मैं कहना बेइज्जती करना है तो चुप करके सैर दी होगी। तो आज मसीह यीशु की ऐसी मेहरबानी है कि जब तक वो कोई काम ना कर ले, तब यही कोई भी काम करते हैं वो राब्ता करते हैं कि बस साहब ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और ये खुदा का फजल है कि जिस पर खुदा के करम की नज़र हो जाती है, खुदा उसे अपनी हिकमत से क्या करते हैं जी, भर देते हैं। और हिकमत जो है ये खुदा की तरफ से मिलती है। जब हिकमत आती है तो खुदा की कुदरत हमारी जिंदगियों में जारी और सारी हो जाती है। हिकमत आने से जो है हमें एक तरतीब मिल जाती है, हमें तरीका मिल जाता है। हमने माँ बाप के साथ जो है वो उनका जो प्लान है, जो बच्चों के प्लान है, हमने कैसे इस रोए ज़मीन पर क्या करनी है जी, ज़िंदगी को बसर करना है। ज़बूर 91 ज़बूर उसकी
14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। मेरे चीज़ों यहाँ पर लिखा है, चूंकि उसने मुझसे क्या लगाया है? दिल लगाया है। क्या लगाया है? दिल लगाया है। और जनाब मसीह यीशु ने क्या कहा? जहाँ पर तेरा दिल है वहाँ पर क्या क्या है जी? तेरा माल है, जहाँ पर तेरा माल है वहाँ पर क्या है? तेरा दिल है। और जहाँ पर तेरा दिल है, यानी कि दिल जो है हमारा दिल ऐसा है, यिर्मयाह के हवाला में क्या लिखा है कि दिल क्या है? क्या है जी? लिबास है। दिल कहता है दुआ ना करो, आपने जो है वो दुआ नहीं करनी। दिल जो है वो आपको ऐसे मशवरात आपको ऐसी जो है वो हरकत करने पर मजबूर कर देता है ताकि बाद में आपको क्या हो जी? शर्मिंदगी हासिल हो। और जहाँ पर तेरा माल है वहाँ पर क्या लगा रहेगा? तेरा दिल में लगा रहेगा। और अगर हमारा माल आसमान पर है तो हमारा ध्यान कहाँ पर लगा रहेगा? आसमान पर। क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो जहाँ पर मसीह यीशु क्या है जी? मौजूद है। और यहाँ पर लिखा है, चूंकि उसने मुँह से क्या लगाया जी? दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे क्या करूँगा? क्या करूँगा जी? और मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम क्या किया है? पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या दूंगा? मैं मुसीबत में उसके साथ क्या रहूँगा? मुसीबत में क्या करूँगा? उसके साथ रहूँगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और क्या बख्शूंगा? इज़्ज़त बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से क्या करूँगा? आसूदा करूँगा। मैं अपनी निजात उसे क्या करूँगा? दिखाऊंगा। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, उसने मुझसे दिल लगाया। जब मैं और आप मसीह यीशु के साथ दिल लगाएंगे तब क्या होगा? वो हमें छुड़ाएगा। फिर जो है वो क्या होगा? हमारा खुदा हमें क्या करेगा? सरफराज करेगा। हमारा खुदा हमें क्या करेगा? क्योंकि हमने उसका नाम जो है वो पहचाना है। वो हम उसे पुकारेंगे, वो हमें क्या देगा? जवाब देगा। मुसीबत में वो हमारे साथ रहेगा, हमें इज्जत बख्शेगा। बेशुमार मेरे अज़ीज़ों ऐसे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ जो है वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो, वो आपकी इज्जत को जो है वो पमाल करना चाहते हैं, आपको डिग्रेड करना चाहते हैं, आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं। अगर आपने बेटे का प्रोग्राम घर में शुरू किया है तो उनकी कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी वजह से इनको शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन जब मसीह की अकल आप में होगी और आप अक्लमंदी से चलेंगे, और कलाम खुदा के अंदर क्या लिखा है? रूह से भी चलो और अकल से भी चलो। और अकल और रूह जो है वो खुदा अता करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, चूंकि उसने मुझ से दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे क्या करूँगा जी? छुड़ाऊंगा। और हमारा खुदा सरफराज करने की जो है वो कुदरत रखता है। पलूस रसूल बादशाह के सामने हाजिर हुए और ऐसी हिकमत से जो है वो गुफ्तगू की, ऐसी दलेरी से कलाम सुनाया, और बादशाह जो है वो कहने पर मजबूर हो गया कि ए पलूस, इतनी हिकमत कहाँ से लेकर आया है? ए पलूस, क्या तू मुझे मसीह करना चाहता है? तो पलूस को जो है ऐसे उन्होंने पकड़ा हुआ था जैसे ये बड़ा जो है वो आतंकवादी है, या बड़ा जो है वो ये गुंडा है, या बहुत बड़ा खतरनाक जो है ये मुजरिम है। तो ऐसे उसने जो है वो पहने हुए थे जो लोहे की जो वो होती है जंजीरें जो होती है। और पलूस ने कहा, इन जंजीरों को छोड़कर, यानी कि जो उसने पहना था ना, उन इन जंजीरों को छोड़कर मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी है बादशाह, तू और तेरे लोग सब के सब जो है वो मसीह यीशु को क्या करे? कबूल करे। तो वहाँ पर बादशाह जो है वो बड़ा हैरान हुआ और मुस्कुरा कर कहता है कि मौत तेरे सर के ऊपर मंडला रही है और तुझे डर नहीं है। उसने कहा, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने मसीह यीशु को अपने दिल में जो है वो बसाया हुआ है। क्योंकि क्या खूब खुदा के बंदा ने कहा कि वो चिराग कभी बुझ नहीं सकता जो यीशु के लहू से जलाया हो। अरे इब्लीस भी से शिकस्त नहीं दे सकता जिसने दिल में यीशु को बसाया हो। इंसान उसका दूसरा बाब
پڑھیے اس کی پہلی 5 آیت پڑھ. اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں. میرے عزیزو، مثال پہلے باب کے اندر ہم 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے حکمت کوچوں میں زور سے پکارتی ہے، وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے لے لو اور زندگی کے اندر کامیاب جو ہے وہ ہو جاؤ گے. جو حکمت کو نہیں لیتا، جو حکمت کو استعمال نہیں کرتا، اس کو رونا پڑتا ہے، اس کو چلانا پڑتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے سلیمان خدا کا جو بندہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے کتنی حکمت کی کتابوں کو لکھا؟ ہاں جی، کتنی ہوئی؟ ہاں جی، اس نے خدا کے بندہ نے جو ہے مثال، پھر اس کے بعد واز، پھر غزلوں کے ساتھ اور مختلف، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ مثال کو پڑھیں گے، واز کو پڑھیں گے، غزلوں کے ساتھ کو پڑھیں گے تو ایسی حکمت کی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے، انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. انسان اس قدر جو ہے اس نے بتایا ہے، اس نے سکھایا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ باطن ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ خوب عیاشی کی، میں نے کھایا پیا سب کچھ کیا، لیکن میری زندگی کے اندر خدا کا ترس جو ہے وہ جاری جب ہوا تو میں نے یہ جانا کہ سب کچھ کیا ہے جی فضول ہے. کتنی کتابیں اس نے لکھی ہیں؟ 3. کتنی لکھی ہیں؟ 3. کون کون سی؟ تو امثال جو ہے وہ دوسرے باب کو اس کی پہلی آیت کو ہم نے پڑھا. یہاں پر لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ خدا کے کلام کو دل سے قبول کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے ہماری زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوگا. آگے لکھا ہے ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی. جیسے پوشیدہ خزانے جو ڈھونڈنے والے سائنسدان ہوتے ہیں، ان کو پوچھئے کہ وہ کیسے ڈھونڈتے ہیں. جب وہ جو ہے وہ جاتے ہیں نا، بہت خوبصورت لباس پہن کر جاتے ہیں، جب ان کو خزانے مل جاتے ہیں تو وہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ کارٹون بن جاتے ہیں، ان کا چہرہ، ان کے بال بگڑے ہوتے ہیں، اس قدر وہ دیوانے ہو جاتے ہیں. لیکن جب ان کو کوئی چیز جو ہے وہ قیمتی چیز مل جاتی ہے، وہ اربوں خربوں میں امیر ہو جاتے ہیں، لیکن جو کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر خدا کا جو ہے وہ جلال ظاہر ہوتا ہے. اور جو ہم نے پہلا حوالہ پڑھا کہ خداوند نے دوسرا جو پہلا نکالیے، دوسرا تواریخ، اس کے اندر جو ہم نے پہلا حوالہ پڑھا، اس کے اندر خداوند کے بندہ نے، سلیمان نے کیا کی جی؟ قربانیاں 1000 جو ہے وہ قربانیاں کی. تو خداوند نے اس کو ہوا میں دکھائی دے کر کہا مانگ میں تجھے کیا دوں. اس نے کہا مالک، جیسے میرے باپ پر آپ نے اپنے کرم کی نظر کی ہے، مجھ پر بھی اپنے کرم کی نظر جو ہے وہ کر دے. تو خداوند نے اس سے کہا کہ مالک، مجھے حکمت اور معرفت جو ہے وہ عطا کر، تاکہ میں اس بڑی قوم کا کیا کر سکوں جی؟ انصاف کر سکوں. اور 11ویں آیت کے اندر ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے تب خدا نے سلیمان سے کہا چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ دشمنوں کی جو ہے وہ تباہی، نہ عمر کی درازی مانگی ہے، بلکہ تو نے حکمت اور معرفت کو جو ہے وہ مانگا ہے. تو نے بادشاہی کی تلاش کی ہے، تو نے راست بازی کی تلاش کی ہے. جا یہ ساری چیزیں میں تجھے دیتا ہوں، میں تجھے دولت بھی دوں گا، میں تجھے مال بھی دوں گا، میں تجھے اس قدر بلیس کروں گا کہ کوئی تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. اور کلام خدا کے اندر ہم دیکھتے ہیں
کہ ایک جو خدا کی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملکہ تھی، شاید آپ نام اس کا بتا سکتے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ نہیں، سبا کی ملکہ، اور اس نے جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں دوسرا تواریخ کا نامہ باب اس کی 7ویں آیت کے اندر اس نے جو ہے وہ بیان کیا، خوش نصیب ہیں تیرے لوگ، خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو سدا تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے۔ جب خدا اپنے لوگوں کو میرے عزیز و حکمت دیتا ہے نا، تو غیر قوم بھی جو ہے وہ مسیح یسوع کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کے اندر خدا کا روح کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ اور سلیمان نے بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا انصاف کیا، لوگ حیران اور پریشان ہوں گے۔ وہ آپ کو بھی پتا ہوگا، وہ یہ تھا کہ 2 عورتیں تھیں اور دونوں کے کیا تھے؟ بیٹے تھے۔ ایک عورت نے کیا کیا؟ اپنا بچہ اپنے نیچے جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ جو